जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, कम्प्यूटरना आपणुं चेप्टर रेग्युलर उबंटू एना लास्ट टॉपिक पर जोईए। उबंटूना उपयोगकर्ताना प्रकार, उपयोगकर्ता एटले यूजर ए आपणे शीखी गया। लिनक्स एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम होवाथी जुदी जुदी क्रियाओ माटे जुदा जुदा उपयोगकर्ताओ हक्को एटले प्रिविलेजेस आपवामां आवे छे। दरेक संभावित उपयोगकर्ताने जुदा जुदा हक्को आपी शकाता होवाथी उपयोगकर्ताने 3 विस्तृत स्वरूपमां वहेंची शकाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे शीखी गया कि लिनक्स एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम होवाथी एमां जुदी जुदी क्रियाओ माटे जुदा जुदा उपयोगकर्ताओने शुं आपवामां आव्या छे, राइट आपवामां आव्या होय छे कि तेओ दरेक संभावित एटले कोईपण उपयोगकर्ता पोताना जुदा जुदा हक्को आपी शकता होवाथी तेनो उपयोग करीने ते पोतानुं वर्क सारी रीते करी शके ए माटे उपयोगकर्ताने 3 विस्तृत स्वरूपमां वहेंचवामां आव्या छे। एटले कि उबंटू उपयोगकर्ताना 3 प्रकार छे। एमां फर्स्ट जोईए सुपर यूजर। दरेक लिनक्सने एक सुपर यूजर होय छे जेने परंपरागत रीते रूट कहेवामां आवे छे। सुपर यूजर कोने कहेवाय तो दरेक लिनक्स सिस्टमने जे यूज करता होय एनो एक सुपर यूजर होय छे जेने परंपरागत रीते एटले पहेलेथी शुं कहेवामां आवे छे, रूट कहेवामां आवे छे। तेनी पासे तमाम हक्को होय छे तथा ते सिस्टममां तमाम प्रकारना कार्यो करी शके छे। जो कि सुपर यूजर तरीके लॉगिन करवुं तथा कार्य करवुं अत्यंत जोखमी छे, कारण के आवा समये सिस्टमने अजाणता भारे नुकसान पहोंचवानी संभावना रहेली छे। विद्यार्थी मित्रों, सुपर यूजर होय छे तेने लॉगिन करवुं अत्यंत जोखमी केम होय छे, कारण के दाखला तरीके यूजर भूलथी कोई पोतानी महत्वनी फाइल के डिरेक्टरी कायम माटे कम्प्यूटर सिस्टम में काढ़ी सके छे अने एने परिणामे आखी सिस्टम ने नुकसान जाए। बराबर। सुपर यूजर सौ प्रथम तो सुपर यूजर कोने कहेवाय तो दरेक लिनक्स सिस्टम होय एने एक सुपर यूजर होय छे। सुपर यूजर ने परंपरागत रीते एटले पहेलेथी शुं कहेवामां आवे छे, रूट कहेवामां आवे छे। तेनी पासे तमाम प्रकारना एवा राइट होय छे तथा ते सिस्टमना तमाम प्रकारना कार्यो करी शकता होय छे। हवे सुपर यूजर तरीके लॉगिन करवुं अत्यंत जोखमी होय छे। लॉगिन करवुं एटले शुं विद्यार्थी मित्रों, तो ए तमने ख्याल ज छे कि केम के तमे फेसबुकमां, गूगल पे घणी बधी एपनो यूज कर्यो होय तो एपनो यूज करवा पहेला आपणे एमां शुं करवुं पड़े, लॉगिन करवुं पड़े। लॉगिन कर्या वगर आपणे एमां वर्क करी शकता नथी। तो सुपर यूजर तरीके लॉगिन करवुं अत्यंत जोखमी शा माटे छे, कारण के यूजर भूलथी कोईपण महत्वनी फाइल के डिरेक्टरी ने कायम माटे डिलीट करे तो एना परिणाम एनी असर एनी इफेक्ट शुं होय कि एने कारणे आखी सिस्टम जे छे ए अस्थिर बनी शके छे। सुपर यूजरना लॉगिन साथेना आ प्रकारना जोखम जे होय छे जोड़ायेला होय छे। सुपर यूजर जे लॉगिन करे एनी साथे जो सुपर यूजर कोईपण एक फाइल के डिरेक्टरी कम्प्यूटरमांथी डिलीट करशे कायम माटे तो एने कारणे आखी सिस्टम केवी बनी जाय छे, अस्थिर बनी जाय छे। आवा जे जोखम होय छे ए यूजर साथे जोड़ायेला होय छे। आथी हालनी लिनक्स सिस्टम में पूर्व निर्धारित रीते सुपर यूजरनु खातुं शुं करेलुं होय छे विद्यार्थी मित्रों, लॉक करेलुं होय छे। सुपर यूजरनु खातुं पूर्व निर्धारित रीते एटले पहेलेथी ज कम्प्यूटर में लिनक्स सिस्टमनी अंदर सुपर यूजरनु जे एकाउंट होय छे एने शुं करेलुं होय छे, लॉक करेलुं होय छे। एटला माटे के सुपर यूजर ज्यारे लॉगिन करे तो एनी साथे घणा बधा रिस्क जोड़ायेला होय छे। कयुं रिस्क तेनी वात आपणे हमणां ज करी कि कोईपण फाइल के डिरेक्टरी ए डिलीट करशे कायम माटे तो आखी सिस्टम केवी बनी जाय, अस्थिर बनी जाय छे। अने आवा जे रिस्क होय एने कारणे पूर्व निर्धारित रीते एटले पहेलेथी ज डिफॉल्ट कम्प्यूटर में जो लिनक्स सिस्टम है एमां सुपर यूजरनु एकाउंट शुं करेलुं होय छे, लॉक करेलुं होय छे। हवे जोईए विद्यार्थी मित्रों बीजो प्रकार, नॉर्मल यूजर। लिनक्सना बीजा प्रकारना उपयोगकर्ता ए नॉर्मल यूजर छे। आ प्रकारना उपयोगकर्ताओ सामान्य सॉफ्टवेर चलावी शके छे तथा तेमनी पोतानी होम डिरेक्टरी में फेरफार करवाना हक मळे छे। लिनक्स में नॉर्मल यूजर होय छे, नॉर्मल यूजर ने शुं करे छे तो आ प्रकारना जे यूजर होय छे ए सामान्य सॉफ्टवेरनो उपयोग करी शके छे, एटले के सामान्य सॉफ्टवेरने ऑपरेट करी शके छे अने एमनी पोतानी जे होम डिरेक्टरी होय एनी अंदर चेन्जीस करवाना एटले के फेरफार करवाना एमने शुं होय छे, राइट्स होय छे, हक होय छे। आगळ जोईए। हवे नॉर्मल यूजर विषे विद्यार्थी मित्रों तमारे वधारे जाणवुं होय तो आपणे एवुं कही शकीए कि आ नॉर्मल यूजर सिस्टमना अमुक पासाने नॉर्मल प्रकारना उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रीते बनावी शके छे अने पोतानी जरूरियात मुजब शुं करे छे, बदली शके छे।
આપણે અહીંયા જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નોર્મલ યુઝર કઈ રીતે વર્ક કરી શકે. તો નોર્મલ પ્રકારના જે યુઝર હોય એ સામાન્ય જે સોફ્ટવેર હોય એને ઓપરેટ કરી શકે અને એમની પોતાની હોમ ડિરેક્ટરીમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવાના હોય તો એમને શું હોય છે, રાઇટ્સ હોય છે, એટલે કે એમના હક હોય છે. સિસ્ટમના અમુક પાસાને નોર્મલ પ્રકારના જે યુઝર હોય એ વ્યક્તિગત રીતે બનાવી શકે છે અને પોતાની જરૂરિયાત મુજબ એને બદલી શકે છે, પરંતુ આ ગોઠવણીઓ તેમની હોમ ડિરેક્ટરીમાં જ સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. નોર્મલ યુઝરને પોતાની હોમ ડિરેક્ટરીમાં વર્ક કરવાના રાઇટ્સ હોય છે, તો એ હોમ ડિરેક્ટરી સિસ્ટમના અમુક પ્રકારના વર્ક કરવા નોર્મલ યુઝરને રાઇટ્સ આપેલા હોય છે, પણ એ જે નોર્મલ યુઝર પોતાની જરૂરિયાત મુજબ કોઈ પણ ફાઇલ કે ડિરેક્ટરીને બદલી શકે, પરંતુ એની એ ગોઠવણી પોતાની હોમ ડિરેક્ટરીની અંદર જ સ્ટોર કરી શકે છે અને માત્ર એને રાઇટ્સ કોના પૂરતા આપેલા હોય છે, પોતાની હોમ ડિરેક્ટરી પૂરતા જ આપેલા હોય છે, સમગ્ર સિસ્ટમ કે અન્ય ઉપયોગકર્તાઓને નહીં. એટલે નોર્મલ યુઝર પોતાની હોમ ડિરેક્ટરીમાં જ કોઈ પણ માહિતી ચેન્જ કરી શકે કે એની ગોઠવણી ફાઇલની કે ડિરેક્ટરીની ગોઠવણી હોય એને સ્ટોર કરવી હોય તો એ પોતાની હોમ ડિરેક્ટરીમાં એને સ્ટોર કરી શકે છે, પરંતુ સમગ્ર સિસ્ટમ હોય એટલે સમગ્ર લિનક્સ સિસ્ટમ કે અન્ય યુઝરની જે હોમ ડિરેક્ટરી હોય એમાં એ કોઈ પ્રકારના ચેન્જીસ કરી શકે નહીં. તેઓ અન્ય ઉપયોગકર્તાની હોમ ડિરેક્ટરી જોઈ શકતા નથી અને અન્ય ઉપયોગકર્તાના કાર્યમાં હસ્તક્ષેપ પણ કરી શકતા નથી. નોર્મલ યુઝર હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો એ એવા પ્રકારના નોર્મલ યુઝર હોય છે જે બીજા જે યુઝર છે, બીજા જે લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના બીજા યુઝર છે એમની હોમ ડિરેક્ટરીને જોઈ શકતા નથી અને તેમના કોઈ પણ કાર્યની અંદર ઇન્ટરફેર કરી શકતા નથી. આથી તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે એટલે કે દુનિયાના જે લેવલ છે એ સ્તરે કોઈ પણ પ્રકારનું સોફ્ટવેર સ્થાપિત કરી શકતા નથી. નોર્મલ યુઝર છે એમનું વર્ક શું હોય છે, પોતાની જ હોમ ડિરેક્ટરીમાં અથવા પોતાની ફાઇલ કે ડિરેક્ટરીને એ પોતાની હોમ ડિરેક્ટરીની અંદર સ્ટોર કરી શકે છે. બીજું એમનો એક ગેરલાભ શું હોય છે કે નોર્મલ યુઝર હોય છે એ અન્ય યુઝરની ડિરેક્ટરીને જોઈ શકતા નથી, અન્ય યુઝરની જે હોમ ડિરેક્ટરી હોય એને જોઈ શકતા નથી અને અન્ય યુઝરના વર્કમાં કોઈ પ્રકારનું ઇન્ટરફેર કરી શકતા નથી. બીજું તેઓ વૈશ્વિક લેવલ એટલે દુનિયાનું જે લેવલ હોય, સ્તર હોય એમાં પોતાનું કોઈ પણ સોફ્ટવેર સ્થાપિત કરી શકતા નથી. આગળ જોઈએ એડમિનિસ્ટ્રેટર યુઝર. ત્રીજા પ્રકારના ઉપયોગકર્તા એ એડમિનિસ્ટ્રેટર યુઝર છે. આ પ્રકારના ઉપયોગકર્તાઓ માટે પણ અકસ્માતે સિસ્ટમને થતા નુકસાનને રોકવા માટે નોર્મલ યુઝર તરીકે જ સિસ્ટમ શરૂ કરી આપવામાં આવે છે. એડમિનિસ્ટ્રેટર જે હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્રકારના જે યુઝર હોય એમને પણ અન્ય પ્રકારના જે યુઝર પોતાની રીતે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમને શરૂ કરે એવી જ રીતે જે એડમિનિસ્ટ્રેટર યુઝર છે એમને પણ આ પ્રકારના ઉપયોગકર્તાઓ માટે પણ અકસ્માતે એટલે એમનાથી ભૂલમાં કોઈ સિસ્ટમને નુકસાન ન થઈ જાય એ રિસ્કને ટાળવા માટે નોર્મલ યુઝર તરીકે જ એમને સિસ્ટમને શું કરવું પડે છે, શરૂ કરવી પડે છે. જ્યારે તેમને CLIમાં કોઈ વહીવટી કાર્યો કરવાના હોય તો તે માટે તેઓ સુડો ટેક્સ્ટ મોડ માટે અથવા GK સુડો એટલે કે ગ્રાફિકલ મોડ માટે આદેશ સાથે પ્રોગ્રામનો અમલ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એડમિનિસ્ટ્રેટર જ્યારે પોતાનું વર્ક શરૂ કરે છે તો એ કઈ રીતે કરે છે, નોર્મલ યુઝર તરીકે જ લોગિન કરે છે અને જ્યારે તેમને CLI એટલે કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસમાં કોઈ વહીવટી કાર્યો કરવાના હોય તો તે માટે તેઓ સુડો એટલે ટેક્સ્ટ મોડ માટે અથવા ગ્રાફિકલ મોડ માટે કોઈ પણ કમાન્ડ માટે પ્રોગ્રામનો અમલ કરે છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લાસ્ટ પીરિયડમાં સુડો ટેક્સ્ટ અને GK સુડો ટેક્સ્ટ શું છે એ શીખી ગયા હશો. સામાન્ય રીતે ઉપયોગકર્તાને સુડો કે GK સુડો કમાન્ડ ચલાવવાની અનુમતિ આપવામાં આવતી નથી. એનો મિનિંગ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે સામાન્ય યુઝર છે એમને સુડો કે GK સુડો કમાન્ડ ચલાવીને જેને જે યુઝ કરવાની છે એ પરમિશન આપવામાં આવતી નથી. જે સામાન્ય યુઝર હોય એ સામાન્ય યુઝરને સુડો કે GK સુડો કમાન્ડ આપીને એટલે કે કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવાની પરમિશન આપવામાં આવતી નથી. હવે જોઈએ ઉબુન્ટુ અંગે મદદ મેળવવી. તમે ઉબુન્ટુ લિનક્સ પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરતા હોય એ ઉબુન્ટુ લિનક્સ પ્રોગ્રામની સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતા હોય તો તમને એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, બરાબર, કોઈ ક્વેરી હોય તો એ ક્વેરી સોલ્વ કરવા માટે તમે શું કરી શકો તો GUI દ્વારા ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી દસ્તાવેજીકરણ ઉબુન્ટુમાં છે. GUI એટલે ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ દ્વારા તમે ડોક્યુમેન્ટ બનાવી શકો એવી ફેસિલિટી શામાં છે, ઉબુન્ટુમાં છે. આ ઉપરાંત CLI
આદેશો માટે તે સીધું CLIમાંથી જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી પરિચય પુસ્તિકા ઉપલબ્ધ છે, એને કહેવાય મેન્યુઅલ. ઉબુન્ટુમાં તમે શું કરી શકો તો GUIનો પણ ઉપયોગ કરી શકો અને CLI એટલે કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ માટેના જે કંઈ પણ કમાન્ડ હોય તેને સીધું CLIમાંથી પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો એવી એક મેન્યુઅલ હોય છે. મેન્યુઅલ રેફરન્સ એટલે શું? પરિચય પુસ્તિકા હોય છે. હવે એના કરતાં પણ તમારે ઉબુન્ટુ અંગે એટલે આપણી જે ઉબુન્ટુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એના માટે તમારે કોઈક વધારે માહિતી જોઈતી હોય તો એ તમે વેબસાઇટ પરથી પણ મેળવી શકો છો. એના માટેની વેબસાઇટ અહીંયા આપી છે http://help-ubuntu.com, http://ubuntu.com/support-community. ત્રીજી છે http://ubuntu-for-sums.organization અને http://askubuntu.com વગેરે વેબસાઇટ પરથી ઉબુન્ટુ અંગે આપણને જે હેલ્પ જોઈતી હોય તે આપણને હેલ્પ મળી શકે છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે ઉબુન્ટુના ઉપયોગકર્તાના પ્રકાર, આજે આપણે ઉબુન્ટુ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એના યુઝર કેટલા હોય છે, સુપર યુઝર, નોર્મલ યુઝર અને બીજું એડમિનિસ્ટ્રેટર યુઝર, એ વિશેની માહિતી જોઈ. અને લાસ્ટમાં જોયું ઉબુન્ટુ અંગે તમારે કોઈ ક્વેરી હોય કે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને સોલ્વ કરવા માટે આપણે વેબસાઇટનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને વેબસાઇટના નામ પણ તમને આપ્યા છે. આ પીરિયડ તમારો અહીંયા પૂરો થાય છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજા પીરિયડમાં આપણે ફરી મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.